اللهم صل على محمد طب القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد طب القلوب ودواء. الفاتحة وياسين إلى أرواح والدينا ووالديكم وإلى أرواح المسلمين والمسلمات كافة عامة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار
فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqi Yasin wal Qur'anil Hakim wa biman ikhtartahu birrisalati wan nubuwwati wal wilayati wal hidayati ila siratikal mustaqim wa bi jami'i ma jaa bihi minka Jibril tanzilal azizir rahim wa bi khawasil huruf wal asma'it tammat wa bima azharta fil wujud li kulli mawjudin min al ayatil bayyinat wa bi khafikal mufarrij an kulli mahmum al mukhallis li kulli madyun ya mujriyal bihari wal uyun يا من خزائنه بين الكاف والنون وعالم بما كان قبل أن يكون ونسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعل رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تتحفنا بالجلالة والمهابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا وحقق فيك رجاءنا وأدخلنا في هرز لطفك المسون بسر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنافس عن كل محموم سبحان المنافس عن كل مغموم سبحان المنافس عن كل مديون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج الهموم يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعذاب والجرائم يا كريم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد طب القلوب. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Setinggi-tinggi syukur kita rafakkan kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini Allah Ta'ala berikan kepada kita peluang sekali lagi kita bersama di balai sidang. Dan pada pagi ini Alhamdulillah saya nampak macam agak ramailah banding dengan beberapa minggu sebelum daripada ni. Kesibukan kerja-kerja kita kadang-kadang menjadi kekangan kepada kita untuk menghadiri program-program yang kita dapat bersama. Dan Alhamdulillah pada pagi ini Allah Ta'ala pilih kita untuk kita bersama, insya-Allah.
Dan pada pagi ini tuan-tuan, saya suka nak bawa hadis yang ke-16. Sebenarnya rentetan daripada minggu-minggu yang sebelum ni. Ustaz Musinul bawa hadis yang ke-14, Ustaz Akmal bawa hadis yang ke-15, dan pada pagi ni saya bawakan hadis yang ke-16, iaitu menjauhi sifat pemarah. Hadisnya berbunyi, tak pakai spek tak nampak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam awsani qala la taghdab faraddada mirara qala la taghdab rawahul Bukhari. Hadis ni tuan-tuan nampak macam panjang, sebenarnya panjang tu hanyalah sanad dia kan, bukan sanad juga, dia macam cerita tentang situasi dia. Hadis ni salah satu daripada hadis yang sangat pendek sebenarnya. Salah satu daripada hadis yang sangat pendek yang kalau saya ingat saya sebut dia tuan-tuan dah boleh hafal dah ni. Kan memang sangat pendek lah. Iaitu Nabi SAW berpesan kepada kita supaya tidak marah. Jangan marah. Maksudnya Nabi Muhammad SAW disebut, kalau dalam bahasa Arabnya dia kata situ la taghdab. Kan la taghdab. Boleh sebut ke? La taghdab. Mudah je kan? Okey, jadi maksudnya mudah, iaitu jangan marah. Okey. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa seorang sahabat telah berkata kepada Nabi SAW, berikanlah pesanan kepadaku. Baginda SAW bersabda, janganlah kamu marah. Sahabat itu mengulangi pertanyaannya berkali-kali. Baginda tetap bersabda, janganlah kamu marah. Maksudnya tuan-tuan, ceritanya macam mana? Ceritanya begini dalam hadis ni. Ceritanya ada seorang sahabat Nabi datang jumpa dengan Nabi SAW. Jumpa dengan Nabi, minta kepada Nabi wasiat. Minta kepada Nabi wasiat. Minta wasiat ni maksudnya satu benda yang kita boleh pegang sepanjang hidup lah, walaupun selepas daripada Nabi SAW wafat kan. Jadi minta wasiat. Jadi bila minta wasiat ni maksudnya, bila kita faham tu wasiat, istilah wasiat tu maksudnya satu benda yang sangat penting lah. Sangat penting, yang boleh dipegang, dan dia bukan satu benda yang remeh-temeh kan. Dia bukan satu benda yang remeh-temeh. Maka bila mana diminta wasiat kepada Nabi SAW, Nabi SAW dia baginda bersabda dan juga berpesan supaya jangan marah. Baginda SAW sebut la taghdab, jangan marah. Dan beliau ni, sahabat ni, dia mungkin macam kita jugalah kot kan. Kita tak rasa macam alah jangan marah, macam simple je pesanan tu kan. Maka dia ulang lagi, bagilah lagi wasiat kepadaku. Dan Nabi ulang lagi jawapan yang sama, iaitu jangan marah. Dia tanya lagi Nabi SAW, wasiatlah lagi kepada aku. Berkali-kali dia tanya dengan pertanyaan yang sama, dan Nabi kekal dengan jawapan la taghdab, janganlah kamu marah. Jadi bila mana Nabi konsisten, dia bila kita bincang dalam bab hadis ni, ini sebenarnya kena tanya Ustazah Hafizah, beliau bidang beliau ni memang lebih mahir lah. Dia sebenarnya bila kita tengok dalam hadis ni, kita kena faham konteks. Kena faham konteks. Maksud saya faham konteks tu adalah, kadang-kadang kita tengok contoh lah, bila Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ayul amali afdal contohnya kan. Ditanya tentang apakah amalan yang paling afdal. Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha contohnya. Kan, semayang di awal waktu. Kemudian ada sahabat lain tanya lagi dengan persoalan yang sama, Nabi jawab, hajjum mabrur. Nabi jawab, kan, haji yang mabrur. Ada sahabat lain pula tanya soalan yang sama, Nabi jawab, al-jihadu fi sabilillah, kan, jihad di jalan Allah. Kan, jadi sebenarnya jawapan Nabi ni bila mana datang satu-satu persoalan ataupun panduan yang diminta oleh mana-mana para sahabat, Nabi ni akan memberikan jawapan-jawapan yang sesuai dengan sahabat tersebut. Nabi ni dia tak akan bagi jawapan yang sama, dia tak ada satu skema yang tetap. Kan, dia ada satu skema yang holistik, dia tak analitik macam kita jugalah kan. Kita sifatnya holistik. Jadi maksudnya bila mana-mana datang, contoh kita pun sama juga, bila pelajar datang jumpa dengan kita, tanya mana-mana perkara, maka kita akan jawab sesuai dengan keperluan pelajar tersebut. Maka Nabi pun sama juga. Kan, bila mana datang sahabat bertanya kepada Nabi, maka Nabi akan bagi jawapan yang berbeza-beza, yang mana jawapan tersebut sesuai dengan sahabat yang bertanya itu. Maka dalam konteks hadis ni, Nabi jawab dengan jawapan supaya tidaklah melakukan satu perkara. Nabi bukan minta buat satu benda.
Sebaliknya Nabi minta supaya menahan diri daripada melakukan satu perkara. Jadi ini adalah satu benda yang sangat mahal. Tuan-tuan, bila kita dengar satu-satu perkara yang mana Nabi minta untuk kita tahan diri, itu menunjukkan kepada satu batasan yang mesti kita pelihara dalam diri kita. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dalam bentuk ibadah pun, contohlah kita ambil konteks rukun Islam kan. Rukun Islam ni ada 5 kan. Mengucap 2 kalimah syahadah. Kita kena buat. Sembahyang 5 waktu kita kena buat. Zakat kita kena buat. Haji kita kena buat. Puasa tu apa? Puasa tu apa? Puasa tu kita kena buat tak? Puasa tu kita kena buat lah. Tapi apakah dia amalan puasa tu? Yang tu yang kita kena faham. Amalan puasa ni adalah amalan di mana kita menahan diri. Kan, kita menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Dia bukan macam sembahyang. Sembahyang tu kita ada rukun fi'li, kita ada rukun qauli, kita ada perbuatan. Yang mana bila orang tengok, ni sembahyang. Bila kita bayar zakat ataupun kita sedekah, kita semua orang nampak scan QR code tadi contohnya. Ni tengah menyumbang duit kepada tabung surau contohnya. Kita nampak bila kita edarkan tabung kita bergerak tu, masuk duit tu, kita pun intai, warna biru, RM1. Warna hijau, RM5. Kita nampak kan? Maksudnya perbuatan tu adalah perbuatan ni yang kita boleh nampak. Tapi bila kita sebut pasal puasa ni Nabi pun sebut kan, la riya' fi syam, kan, tidak ada riak pada syam. Sebab apa tidak ada riak pada syam? Sebab dia satu bentuk ibadah yang mana kita tak nampak benda tu dilakukan. Ya, kalau kita makan sahur tu sahur lah, dia bukan puasa. Bila kita berbuka tu berbuka, dia bukan puasa. Puasa tu adalah di antara sahur dengan berbuka tu kan. Jadi dia adalah satu bentuk ibadah yang mana kita menahan diri. Maka samalah dengan hadis ni di mana Nabi berpesan kepada kita untuk menahan diri. Maka apakah di perbuatan yang Nabi minta kita tahan diri dalam hadis ni? Itulah dia perbuatan marah. Itu mukadimah tuan-tuan. Okey. Tuan-tuan ingatkan saya risau sikit ni, tak nampak jam ni. Jam tak ada depan ni, jam ada kat tepi. Penat nak pusing ke tepi tu. Okey. Bila kita sebut pasal marah ni adalah sifat alami lah. Kalau saya duk baca kitab-kitab pun, kita dengar panduan daripada para alim ulama pun, tidak ada manusia yang mana Allah Ta'ala ciptakan yang tidak ada sifat marah. Tipulah. Sifat marah ni memang ada dalam diri manusia. Kan, kita tengok contohnya pada sahabat pun ada yang ada panas baran ni, sifat cepat marah. Contohnya yang paling besarnya ada pada Sayyidina Umar contohnya. Cumanya bila kita sebut pasal marah ni, walaupun dia ada dalam diri manusia, kita kena faham bahawa kita mesti kawal sifat marah. Kita mesti kawal sifat marah. Sebab apa kita kena kawal sifat marah? Sebab bila mana berlakunya satu-satu kemarahan, maka dia akan memutuskan satunya, dia akan menghilangkan kawalan diri kita kepada diri kita sendiri. Kita ni tak terkawal. Maksudnya muka kita jadi merah, dada kita jadi berombak, emosi kita jadi tak stabil. Kan, kita ni jadi serba tak kena lepas tu. Kan, kita ni bila mana kita hilang marah, kita akan jadi serba tak kena. Dan tindakan-tindakan yang kita buat selepas tu, dia akan jadi penuh dengan emosi. Dia jadi tidak lagi rasional. Kan, dia jadi tidak lagi rasional. Maka itu impak kepada kita. Dan masalahnya, bila mana seseorang itu marah dan dia tak mampu nak kawal marah, dia boleh bawa impak kepada orang lain lagi. Kan, dia boleh bawa impak kepada orang lain. Maksudnya apa dia? Contohnya dia marah orang. Dia pukul orang, dia belasah orang, dia mengeluarkan kata-kata yang kesat, dia menyumpah, kan, dia mengutuk, kan, dia sebutlah, maksudnya apa-apa sahaja perbuatan yang keluar daripada sifat marah itu akhirnya mengakibatkan hilangnya hubungan silaturahim tu, meretakkan hubungan, menjauhkan tali persaudaraan dan mungkin boleh memutuskan dan boleh menyebabkan bermasa muka dalam tempoh yang panjang, dalam tempoh yang lama mungkin. Kan? Jadi dia impaknya itu bukan hanya sekadar kepada diri sendiri, bahkan dia boleh bawa impak kepada orang lain. Kan? Boleh bawa impak kepada orang lain. Sebab itulah sebenarnya bila mana kita baca hadis ni, walaupun hadis ni hadis yang pendek, tapi para ulama sebut hadis ni bawa makna yang sangat besar. Dia bukan bawa hanya makna kepada kebahagiaan untuk hidup di akhirat, tapi sebenarnya yang lebih besarnya adalah bagaimana kita nak bahagia, sejahtera hidup di dunia ni. Kan? Sebab tu bila ulama pun ada sebut, dia kata bila kita sebut pasal marah ni satunya dia menghilangkan rahmat. Menghilangkan rahmat. Kan, rahmat ni dia sifat kasih sayang dan dia adalah al-aqs.
Maksudnya dia adalah apa didu, apa kata sebaliknya, kata lawan. Ya, kata lawan kepada marah. Kan rahmat ni, kasih sayang ni, sifat lemah lembut, kan kita berlebih kurang, itu adalah lawan kepada sifat marah. Dan Allah Ta'ala adalah merupakan mempunyai sifat rahmat yang sangat besar. Dalam satu hadis, Nabi SAW, Nabi bercerita tentang bagaimana Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi. Nabi, bila Allah Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi ni, kemudian Allah Ta'ala pun bersemayam di atas arash. Dan bersemayam di atas arash. Dan bila mana dia bersemayam di atas arash itu, dia tulis satu perkataan di atas, di sekeliling arash tu, dia tulis apa? Dia kata rahmat Allah mendahului marah Allah. Kan dia sebut, inna rahmati sabaqat ala ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah itu mendahului daripada marah Allah. Maksudnya Allah Ta'ala ini memiliki sifat yang penuh rasa kasih dan juga sayang kepada kita. Mendahului rasa marah dia kepada kita sebagai hamba. Maksudnya, itulah kemuliaan yang ada pada Allah, yang mana kita sebagai hamba, kalaulah kita nak memiliki kemuliaan yang mengambil iktibar daripada apa yang ada pada Allah Ta'ala itu, maka kita juga kena memiliki sifat rahmat kepada sesama kita dan juga kepada diri kita, kepada sama kita dan juga kepada Allah SWT. Dan kalau kita tengok Nabi SAW, Nabi sendiri memiliki sifat rahmat yang sangat hebat. Sifat rahmat yang sangat hebat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ayat ni cerita pasal mesyuarat. Tapi nak ceritanya macam mana Nabi sebagai seorang ketua memiliki sifat rahmat. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Nabi, maka bila mana Allah Ta'ala bagi rahmat kepada Nabi itu, maka disenaraikan beberapa sifat yang ada pada Nabi. Maka sifat yang pertamanya Allah Ta'ala sebut, dengan rahmat Allah, kamu ni wahai Muhammad, kamu ni lemah lembut. Itu satu. Kan? Maksudnya Nabi ni dia memiliki sifat yang sangat lemah lembut. Maka walaupun contohnya ketika dia chair meeting, dipaksa, didesak oleh para sahabat, dia tetap berlemah lembut dengan para sahabat. Ya, dia tetap berlemah lembut. Walaupun kadang-kadang tu bila mana contohnya majoriti push Nabi SAW, dalam konteks ayat tadi tu cerita pasal perang Uhud, memang para sahabat push Nabi untuk ambil satu keputusan yang Nabi tak setuju. Kan? Nabi ada pandangan A, para sahabat ramai ni ada pandangan B. Dan para sahabat ni paksa Nabi untuk terima pandangan B. Dan Nabi sebagai seorang chairperson masa tu, baginda terima pandangan B tu. Maksudnya memutuskan dalam mesyuarat, terima pandangan B. Tapi hebatnya Nabi ni, Nabi tak marah. Tu dia punya point tu. Nabi tak marah dan Nabi kekal dengan dengan sifat lemah lembut baginda dan Allah Ta'ala sebut, walaupun tafazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah kamu wahai Muhammad rasa keras hati, rasa nak marah, rasa macam tak nak terima pandangan daripada orang-orang bawah ini, nescaya mereka ni akan menjauhkan diri daripada kamu. Kan? Jadi Nabi ni, itulah dia satu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada baginda tak marah. Dan hebatnya Nabi, kalau kita tengok dalam konteks ayat ni, bukan sekadar baginda tak marah, bukan sekadar baginda ni lemah lembut, baginda memaafkan. Fa'fu anhum, memaafkan orang yang buat masalah ni, orang buat masalah kepada baginda maafkan. Dan lebih ni lagi hebatnya Nabi SAW ni, bukan sekadar baginda maafkan, wastaghfir lahum, baginda mohon ampun untuk orang yang buat baginda marah. Ya, maksudnya ada sahabat Nabi yang push Nabi, bukanlah buat baginda marah kan, tapi maksudnya kalau kita jadi chair masa tu, kita mungkin dah melenting kot. Kan? Maksudnya kita ni mungkin susah sikit nak kawal kan. Jadi mungkin kita akan melenting, kita akan rasa marah, kita akan rasa bengang, kita akan rasa macam tak senang dengan pandangan-pandangan yang berbeza dengan pandangan kita ni. Tapi Nabi tak. Bukan sekadar baginda memaafkan, bahkan baginda memohon maaf pula untuk orang tu. Kan? Memohon maaf pula untuk orang tu. Kan? Jadi itulah antara sifat-sifat yang ada pada baginda, yang kita tengok baginda, macam mana baginda SAW mengawal sifat marah baginda. Dan para sahabat bincang, bila kita sebut dalam konteks sirah baginda, sifat baginda, syama'il yang ada pada baginda, adakah baginda ni memang tak pernah marah? Kan? Adakah baginda ni sebagai seorang manusia tak pernah marah? Tipu kalau kita kata Rasulullah SAW ni tak pernah marah. Ada baginda marah.
Bukan tak ada marah langsung, ada. Kalau kita tengok para alim ulama pun sebut bahawa baginda Rasulullah SAW pernah ada rasa sifat marah. Cumanya ni kesimpulan yang saya ambil daripada kalam para alim ulama. Mereka mengatakan bahawa baginda SAW ini marah baginda bukanlah kerana tidak ada dalam hal peribadi, itu tak ada. Contohnya bila marah bila ada orang kutuk baginda, kan, Abu Jahal, Abu Lahab selalu kutuk baginda, kan, bahkan mereka ni apa-apakan Nabi, kan, apa campak najis, letak duri, kan, kemudian sebahagian daripada mereka kadang-kadang pernah menjerut leher baginda. Ada hadis-hadis yang kita lihat di awal Islam di mana baginda SAW ni menerima torture yang agak dahsyat, kan, ketika baginda pergi ke Taif, kan, sampai tahap berdarah kepala baginda. Dalam perang Uhud lagi dahsyat. Apa nama ni? Helmet baginda ni, helmet besi tu, kan, baju perang tu bengkok, kan, bengkok kena pipi baginda ni, kan, bengkok ni kena pipi baginda, kan, maksudnya berdarah. Dan pada sahabat nak bengkokkan balik helmet baginda tu yang dah bengkok kena pipi baginda ni, kena guna gigi sebab besi, kan, dia keras, kan, dia bukannya lembut. Jadi nak bengkokkan balik tu sebab dah cedera ni, Nabi dah parah ni, berdarah, berdarah kepala, gigi pun dah tercabut, dah kena ni, kan. Pada sahabat nak betulkan balik, tak nak bagi baginda ni terus dengan cedera, kan, terpaksa gunakan gigi untuk betulkan balik helmet baginda tu, kan, tak nak bagi baginda terus dengan keadaan yang cedera tu. Tapi baginda SAW dalam keadaan yang macam tu, baginda tak marah, kan. Innahum qaumun la ya'lamun, Nabi sebut. Mereka ni adalah kaum yang tidak mengetahui, kan, sampai tahap macam tu. Maksudnya benda tu bila mana bersifat peribadi, menyakiti badan aku, tak apa. Kau sakitkanlah badan aku, kau sakitkanlah hati aku, tak apa. Aku tak marah. Sebab aku tahu kamu semua adalah orang-orang yang tidak mengetahui. Tapi marah baginda ni bila mana satu perkara itu melibatkan hukum hakam agama Allah. Hukum hakam agama Allah. Contohnya, antara contoh yang masyhur lah, saya tengok bila mana para sahabat bincang tentang marah Nabi ni, antara contoh yang paling masyhur adalah kisah di mana seorang sahabat Nabi, Usamah bin Zaid, dalam satu peperangan, Usamah di masa tu tengah lawan dengan seorang musyrikin Mekah. Lawan. Kemudian nak jadi kisah, nak bunuh dah. Maksudnya Usamah ni dah menguasai dah pertarungan satu lawan satu tu. Nak bunuh dah. Nak bunuh tu, tiba-tiba yang nak dibunuh tu mengucap, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia mengucap. Bila mengucap, dia ni kalau kita duduk tempat Usamah, apa kita buat? Ini membongak je ni, kan. Maksudnya ini memang mengucap nak selamatkan diri je ni. Kalau kita, kan, kita memang dah, maksudnya nyawa dah di hujung tanduk. Memang dah nak tetap pedang dah. Usamah ni, bila tiba-tiba musuh tu mengucap 2 kalimah syahadah, maksudnya dia masuk Islam. Dia isytiharkan diri dia masuk Islam. Sebab kalau pandangan kasar kita, nak selamatkan nyawa lah. Jadi Usamah pun sebenarnya sama pandangannya dengan kita, mengatakan bahawa ini memang nak selamatkan nyawa, bukan masuk Islam sangat ni. Maka apa dia buat? Dibunuh musyrikin Mekah tu. Dia bunuh. Musuh tu dibunuh. Maka dibunuh tu, tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Nabi naik marah. Dan Nabi panggil Usamah bin Zaid dan Nabi persoalkan, kenapa kamu bunuh dia? Walhal dia dah mengucap 2 kalimah syahadah. Kamu tak belajar ke hadis 40? Kan? Kan? Masa tu belum susun lah, kan. Tapi para sahabat lebih alim pada kita lah. Bukan tempat kita untuk pertikaikan pada sahabat ni. Sebab Nabi pernah sebut, kan. Nabi kata jangan kamu bunuh Innallah amaral macam mana hadis tu? Allah Ta'ala ni memerintahkan aku untuk membunuh sehinggalah mereka ni mengucap 2 kalimah syahadah. Maksudnya bila mana mengucap 2 kalimah syahadah, stop, tak boleh bunuh dah. Kan hadis yang ke-8 tu, kan, hadis ke-8. Ada sebelum ni dibincangkan oleh Ustaz Adi, kan. Jadi berjuang bersungguh-sungguh sehinggalah mereka mengucap 2 kalimah syahadah, maka dah cukup. Jangan. Jadi Usamah tu dibunuh. Maka Nabi marah Usamah. Maka Usamah pun bagilah hujah sebagaimana yang kita faham logiknya, begitulah. Rasulullah kalau bukan pedang di hujung di hujung leher dia, mesti dia tak akan mengucap. Kita faham logik pun begitu, kan. Tapi Rasulullah kata dia mengucap. Dia masuk Islam. Usamah pun jadi tak boleh nak kata apa. Dan maksudnya Nabi berkeras dalam bab tu. Jadi itulah
antara contoh marah baginda bila mana ada seorang sahabat yang melampaui batas. Berperang, bila mana mengucap kalimah syahadat, dia bukan lagi musuh, dia dah menjadi saudara kita. Kan, jadi bila mana Usamah kekal dengan keputusan untuk bunuh dan dia bunuh. Dalam konteks hadis tu memang dia sebut bunuh. Maka Nabi memang marah dekat Usamah. Sebab apa? Ikhlas ke tak ikhlas ke dia mengucap kalimah syahadat tu antara dia dengan Allah Ta'ala. Bukan tempat kita manusia untuk menghukum. Jadi tak layak sebenarnya Usamah bunuh ketika itu sepatutnya. Kan, pada hemat Nabi. Jadi itulah antara contoh yang Nabi ni marah. Dan bila kita sebut pasal sifat marah, tuan-tuan, sebenarnya macam kita sebutkan tadilah, benda tu memang ada dalam diri kita. Tinggal lagi macam mana kita nak kawal. Kita nak kawal. Sebab kita tengok contoh kan, macam Sayyidina Umar, bila kita bincang dalam konteks akhlak contohnya. Dalam konteks akhlak contohnya. Akhlak ni dia ada sifat mahmudah, dia ada sifat mazmumah kan. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Jadi akhlak yang baik ni sentiasa berada di antara dua akhlak buruk. Dia sentiasa berada di antara dua akhlak buruk. Jadi contohnya, pemarah ini adalah akhlak mazmumah lah. Adalah akhlak mazmumah yang berada di atas. Dia akhlak yang buruknya kalau kita tak ada sifat marah ni adalah kita akan hina diri kita. Kan, kita hina diri. Maksudnya kita tak ada pemarah langsung. Kita ni, yo je lah untuk lah orang marah kita, orang ambil hak kita biar je kan. Tak boleh juga macam tu. Kan, tak boleh juga. Jadi tu pun termasuk dalam mazmumah. Jadi hina diri pun mazmumah, pemarah pun mazmumah. Yang mahmudahnya apa dia? Mahmudahnya antaranya adalah sifat berani. Pemarah ni, ulama sebut dalam konteks, kalau kita bincang dalam konteks akhlak, dia boleh ubah, kita boleh ubah sifat pemarah ini menjadi mahmudah dalam konteks berani. Sebab tu kita tengok contohnya, macam Umar Al-Khattab lah, kan? Yang mana dia ni bila mana ada rasa baran, maka baran itu dibawa kepada sifatnya yang berani. Maka dalam konteks contohnya hijrah, kita sebut hijrah. Hijrah baginda, hijrah Umar tu sahaja sebenarnya. Yang kita tahulah, yang dalam sirah baginda yang mana nak hijrah tu memang Umar sebut. Siapa nak isteri jadi janda, siapa nak anak jadi yatim piatu, siapa nak apa? Mehlah tahan aku daripada hijrah. Maksudnya dia hijrah dengan beraninya seorang diri kan. Dengan beraninya dengan semua orang tahu tapi tidak ada sesiapa pun berani apa-apakan dia. Jadi kerana sifat berani yang ada pada dia dan juga kekuatan yang ada pada dia lah. Cumanya tinggal lagi macam mana Nabi ni bila mana Umar ni masuk Islam, berjaya mengubah Umar tu menjadi sedemikian rupa kan. Maksudnya berjaya mengawal sifat amarah itu, sifat marah itu menyebabkan akhirnya menjadi mempunyai sifat yang mahmudah. Maka adalah beberapa tips yang dibincangkan oleh ulama tentang bagaimana nak kawal marah. Maka antaranya adalah ulama kata bila mana kita ni marah, hendaklah kita diam. Berdasarkan kepada hadis Nabi kata idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau rasa marah kepada seseorang, diam. Jangan cakap, jangan bagi reaksi, diam sudah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah ulama sebut kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-ta'awuz. Kan kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan daripada syaitan yang diterjam. Sebab apa? Sebab sifat marah ni dia datang daripada iblis, syaitan la'natullahi alaih. Syaitan datang menyemarakkan lagi rasa marah sehingga akhirnya boleh menyebabkan kita ni rasa marah lah. Maka nak tak nak kita kena buang syaitan tu. Maka nak buang syaitan tu kita kena minta pertolongan daripada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kita juga faham bahawa marah ini sebenarnya adalah api. Kan, dia api yang menyemarak dalam diri. Kan, tinggal lagi kita tak nampak api itu. Maka nak padam api ni kita kena guna air. Maka nak guna air, kata Nabi SAW, kita kena berwuduk. Nabi sebut dalam satu hadis, sesungguhnya kemarahan itu datang daripada syaitan. Syaitan itu dicipta daripada api. Api hanya dapat dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang daripada kamu rasa marah, falyatawadda, Nabi sebut. Hendaklah dia berwuduk. Maka berwuduklah untuk menghilangkan rasa marah. Itu yang ketiga. Yang keempatnya adalah Nabi pesan kepada kita. Kalau rasa marah, apabila salah seorang daripada kamu marah, dalam keadaan dia sedang berdiri, hendaklah dia duduk. Kalau marahnya hilang, maka itu baik. Kalau tak, hendaklah dia berbaring. Ceritanya apa dia? Marah ni, dia akan mengangkat diri. Kita akan rasa nak angkat diri kita kan. Kita akan pandang orang lain kecil, dia tengok Cik Zam ni kecil dia walaupun Cik Zam lebih besar daripada saya. Saya rasa kecil je sebab saya tengah marah dekat Cik Zam. Maka cara ni macam mana? Saya kena kecilkan diri saya. Macam mana nak kecilkan diri? Jadi, kalau orang berdiri, dia tengok orang kecil kan, dia nampak bird view, nampak macam kecil je orang. Okey, aku duduk. Supaya paling kurang sama rata.
kan. Jadi baru pandang, oh Cik Zam besar lagi pada aku punya kan. Jadi tak beranilah nak marah kan. Kalau rasa marah juga, nampak kecil juga Cik Zam ni, kena bagi kan. Jadi bila kita bagi tu, kita akan pandang orang lain lebih besar. Maka itulah keadaan antara yang Nabi SAW pesan kepada kita. Jadi itu yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhirnya adalah Nabi pesan kepada kita. Nabi kata, la yahkum ahadun baina ithnain wa huwa ghadban. Tak boleh seseorang itu menghakimi ataupun membuat keputusan bagi pihak dua orang yang sedang bertelingkah dalam keadaan dia tengah marah. Maksudnya apa dia? Maksudnya bila mana ada satu isu, ketua dia nak buat keputusan ni dalam konteks ketua lah. Ketua ni tengah marah. Bila mana ada anak buah datang bawa satu-satu masalah, berjumpa dengan seorang ketua ni tengah marah, maka kadang-kadang marah itu mempengaruhi keputusan yang dibuat tu. Kan? Tuan, doktor, saya tak mampu nak hadir khusus ni. Hadir juga, tak kira. Pergi. Kalau tengah marah kan. Patutnya dengar dulu apa alasannya. Mungkin ada pertimbangan, kita boleh tukar dengan orang lain, ataupun mungkin boleh pergi kursus lain dan sebagainya. Ada pertimbangan. Jadi seorang ketua ni dia bukan semudah itu nak buat keputusan kan. Jadi bila mana dia marah itu, ada lebih mudah untuk tersilap daripada melakukan keputusan. Terutamanya keputusan-keputusan yang besar yang melibatkan dasar, itu lebih bahaya dibuat dalam keadaan marah. Jadi itulah antara tips yang Nabi SAW dan juga para ahli ulama bincangkan. Bila mana kita berada dalam keadaan marah, emosi kita tak stabil, bahaya untuk kita bertindak. Apa-apa saja dia akan berlaku dalam keadaan yang kurang rasional, boleh jadi tidak rasional. Maka yang sebaiknya pada ketika itu adalah kita mengambil langkah selamat untuk mengundurkan diri ke belakang sikit, mengawal diri dulu, membiarkan emosi kita dalam keadaan yang lebih stabil, barulah kita ke depan balik untuk melakukan apa-apa aktiviti yang sepatutnya kita lakukan. Sebahagian mungkin yang boleh saya bincangkan, tapi banyak lagi sebenarnya. Tuan-tuan boleh baca, banyak lagi yang dibincangkan oleh para alim ulama, sebab hadis ni memang hadis yang sangat mahal, sangat besar. Kita cerita ni senang, tapi nak buatnya memang susah. Tapi sama-samalah kita peringatkan antara kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita untuk kawal sifat marah kita. Jadi saya ingat cukup sekadar tu kot daripada saya untuk pagi ni. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan insya-Allah makanan pagi ni tidak akan membuatkan kita marah. Kerana lauk yang menyelerakan, air yang sedap insya-Allah. Wallahu alam, sekadar yang mampu kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah